प्रिय छात्राः भवन्तः सर्वे कुशलिनः खलु ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದ್ಯ ವಯಂ ತೃತೀಯ ಪಾಠ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದು ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು, ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಆ ವೃಕ್ಷವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಶ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if we protect plants and trees, those plants and trees will protect us. That is the meaning of vriksho rakshati rakshitah. Now, as a science students, you are well versed about the environmental science. That means how important to protect our environment, how we were protected by the same environment. So this has been well known by all of you. So here one very simple lesson. Through a conversation they have given here, this is a message, very very strong message to all of us, how important to protect our environment. So regarding that, let us see. I request you, please open the textbook, page number 9, third lesson, ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷಗಳು, ನದಿಗಳು ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೂಷಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪತ್ತು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠ್ಯದ ನೀತಿ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಶಿಯಸ್ note to all of us how important to protect our environment is. So through conversation, it is not a story, through a different characters will come. So through their conversation they have given this wonderful message called vriksho rakshati rakshitah. If we protect the plants, environment, those environment only protect us. How? Scientifically also you know very well. So let us see what exactly this lesson is. Please open the page number 9, third lesson.
Now, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಾದಪಿ ಋಷಯಃ ಮುನಯಶ್ಚ ಪರಿಸರಂ ದೇವರೂಪೇಣ ಸಮರ್ಚಯನ್. That means, my dear students, Bharata Desha is such a wonderful land, country, where from ancient time onwards, our ancestors, they have shown us how to respect our environment. Trees were worshipped as a god. Rivers were worshipped as a goddess. Mountains we worship as a god. Animals we worship. Trees, plants, animals, birds, everything we have a significant, we will worship them, and also we respect them, by which we can understand how much importance we have to give to the environment. This is not from now. Now, unfortunately, we have forgotten our ancient values. That is why global warming, pollutions, water pollution, there are many countries and many places people are not getting a pure drinking water also. These everything happens because of the unimaginable expansion of the factories, omitting the chemicals as well as the pollutions. So how responsible we should be to protect the environment, that is, we have to learn, which our ancestors were shown us. अतः मानवानां सकल प्राणिनांच जीवने परिसरस्य पात्रं विशिष्टं वर्तते. So to live, to sustain, to survive, for animals, not only animals or human beings, all living beings, this environment is very, very important. ತೇನ ಮಾನವೈಹಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಹ ಗುಣಾಹ ಅಪಿ ಸಂತಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮಾನವರು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು, ಎಲ್ಲ ಮನುಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಅತಃ ಯತ್ನತಃ ಸಂರಕ್ಷಣೀಯ ಪರ್ಯಾವರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಅತ್ರ ವಿಶೇಷತಃ ಗೋವೃಕ್ಷ ನದೀನಾಂ ಮಹತ್ವಂ ಅದ್ಯ ತೇಷಾಂ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂಕರಣೀಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಹಸು, ದನಕರುಗಳು, ಹಾಗೂ ನದಿಗಳು, ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷ, ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ especially they have given about how important to protect, save trees, rivers, of course cattle. What are the importance of these and how to protect them, they have given in this lesson. Now the lesson begins like this. There is one note they have given. You please see your textbook, you will understand. Suchana. There they have given, there are 3 friends, Bhargava, Pranava and Ismail. There are 3 very good close friends. Viramadine, during the holidays, Ekatra Militva, everyone come together. They went to nearby river
and they are swimming, they are playing in that river. Then the conversation and the incident which has happened, they have given here. ಮಕ್ಕಳೇ, 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರಣವ, ಭಾರ್ಗವ ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಹರಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಾ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೈನ್. I will read each and every conversation line and I will tell you the meaning both in Kannada as well as in English. Hope you can follow easily. Now, as I told you, the context is 3 friends, Pranav, Bhargav and Ismail. They 3 are playing together in a water. That time the conversation starts. First dialogue by Pranava. He is telling, Mahan pramodaha khalu jalakridayaha. Pramoda means happiness, ananda. Mahan pramodaha khalu. My dear friends, how joyable, how happy it is. Jalakridayaha means when we play in the water, how joyful it is. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದಂತಹ ಪ್ರಣವ ಎಂಬುವನು ತನ್ನ ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯಂ ಭೋಹೋ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ನಿಜವಾಗಲು. ಪ್ರತಿದಿನಂ ವಿರಾಮಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕ್ರೀಡನಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಖಲು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಜಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಟುಗೆದರ್. ಹೌ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಹೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ Bhargava is replying, yes, true, you whatever you said, it is true, but ಏವಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕ್ರೀಡಾಮಃ ಚೇತ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ದೇ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರವಃ ಮಾಂ ಅವಶ್ಯಂ ದಂಡಯಂತಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟ ಆಡೋಗಿಲ್ಲ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆ ಭಾರ್ಗವ ಅಂತಕ್ಕನ್ನವನು ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಾರ್ಗವ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಟು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಸೋ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ ಅಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಣವ ಈಸ್ ಡೈಲಾಗ್. ರೇ ಪಶ್ಯ ವಾರ್ತಾಲಾಪಃ ಶ್ರೂಯತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. Somebody is some conversation I am able to hear. ಆ ಪ್ರಣವ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ರ ಕೇ ಸಂತಿ ಪಶ್ಯಾಮಹ ವಾ. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಉಳಿದಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಹರ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಹರ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್, somebody is talking each other. So they were become curious and they want to know who are they. So that is why these 3 friends, they were come out from the river and they went to nearby place to hear the conversation. There Bhargava is replying, ahamapi shrunomi tushnim bhavatu. Yes,
I am also able to hear some conversation. Please, everyone keep quiet. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನನಗೂ ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾರ್ಗವ ಕೂಡ ಪ್ರಣವನ ಮಾತಿಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ನದಿ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಸಂಭಾಷಣಂ ಶ್ರೂಯತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಈ ನದಿ ಹಾಗೂ ಆಕಳು ಅಂದರೆ ಗೋ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮರ, ಈ 3 ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತವ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3, 1 cow, 1 tree and river. Through their conversation, they are sharing their feelings. That has been given here. That is what these 3 friends were also observed. First, river is telling to others too. Custom ho ho custom. My dear friends, it is very difficult. The river, trees and cow is not conversation between, they are conversing between themselves, not with these 3 friends. Among them, river is telling to tree as well as the cow. How difficult has become my life. For that, vrikshaha means tree is replying. Hey Tatini. Tatini is another synonym of river. Means Nadi, Tatini, Tarangini, like that we will have a different synonyms. ನದಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಹೇ ತಟಿನಿ, ಎಲೆ ನದಿಯೇ, ಕಿಂ ಭವತ್ಯಾಹ ಕಷ್ಟಂ, ಏನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ? ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ರಿವರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ river, what is your problem? For that, Nadi is replying, river is replying. Please try to follow the sentence, dialogues, who is telling to whom, who are observing, this is very important. Sarvatra maam pradushayanti. Everywhere people are polluting me. This is the dialogue of river, he is replying to tree. Everywhere people are polluting me. Ete ajnaha janaha yantragarebhyaha malina jalam mama udare purayanti. These fools people, that means ignorant people, through chemical factories, through machineries and whatever the factories and big industries they are running, being selfish, through that they are polluting the wastage water they are leaving in a pure river, by that they are polluting me. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವೃಕ್ಷವು ಅಂದರೆ ಮರವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನದಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ದೂಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳಕನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವಿಸರ್ಜಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಲುಷಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮೂರ್ಖ ಜನರು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಥಾಚ ಮಮ ಜಲೆ ಸ್ನಾನಂ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾದಿಕಂ ಕುರುವಂತಿ. ಹಾಗೇನೆಯೇ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಸರು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ನದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ಜನರು ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆಯೋದು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅತಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಅಹಂ ಮಾಲಿನತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೊಳಕು
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ story of river. River is telling these people are living the wastage through me. At the same time, people are taking baths, people are cleaning the clothes, vessels, etc. By that, people are making me more and more pollute. River is also continuing, mama parishuddhata nasta. I have lost my purity. ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿವ ನದಿ ಪವಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನದಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆಕಳು ಅಂದರೆ ಗೋವು ಹಾಗೂ ಮರ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೇನು ಆಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಕೌ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತರಂಗಿಣಿ ಅಹಮಪಿ ಭವತ್ಸದೃಶಿ ಏವ. My dear river, I am also facing the same kind of pain like you. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳು ನದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನದು? ಪಶ್ಯತು ಮಮ ಕ್ಷೀರಂ ಜೀವೀನಾಂ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ನನ್ನ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು, ಗೋವು ಹಾಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ, ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳಂತಹ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಗೋಮೂತ್ರಂ ಗೋಮಯಾದಿಕಂ ಕೃಷಿಕಾರ್ಯೇ ಔಷಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಚ ಲೋಕೋಭ್ಯಃ ಉಪಯೋಗಾಯ ಭವತಿ. Please follow that line. Cow is now telling its painful story to others, two friends, especially the river. People are using my milk because it is highly nutritious one. At the same time, gomutram and gomayadikam, the another two very main ingredients of the cow, like milk, gomutra and gomaya, cow dung and cow urine. These both are highly having medicinal values and used in agricultural, that is krishikaryam, as well as aushadhik kshetram, to make medicines. Scientists and doctors are using, even farmers will use the cow dung for agricultural land to fertilize. In the same time, tathapi janaha mam himsayanti. So much I am useful to human being, mankind, but still cruel people are killing me. They will give again and again without mercy. Mercilessly they are, brutally they will kill me. Like that, cow has shared its painful story with them. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಹಸು ಎಷ್ಟು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೋಮೂತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಗೋಮಯ ನಾವು ಸಗಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೈತರು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಹಸುವಿನಿಂದ ಪಡೆದು ಆ ಹಸುವನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವತ್ವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದು ನಾವು ಹಿಂಸಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಹಸುವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಂತೆ. ಈಗ ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭೋ ಮಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಿ ತಥೈವ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಯು. ನದಿ ಮತ್ತು ಆ ಆಕಳಿಗೆ ವೃಕ್ಷವು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು? ವಾಯೋ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮೃದಃ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಮಮ ಯೋಗದಾನಂ ವರ್ತತೆ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಮಾನವಾನಾಂ ಅನ್ಯಜೀವೀನಾಂಚ ಜೀವನೇ ಮಮ ಉಪಯೋಗ ಅವಶ್ಯಮೇವ. ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ, ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ. ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೃಕ್ಷ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ to give a pure oxygen, air, and to keep hold the purity of the mud, the earth. Trees are very much important, but still people are cutting me. People will destroy the plants and trees, and for all living beings, existence of the trees and plants are very important. ತಥಾಪಿ ಮಾಂ ಪೀಡಯಂತಿ ಕರ್ತಯಂತಿ ಚ. ಕರ್ತಯಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೀಡಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸಿಸೋದು, ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ scientist Sir Jagadish Chandra Bose, he has proven that trees and plants also have a life. ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಹ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೇನ ಮಮ ಸಂಕುಲಮೇವ ನಾಶಯಂತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲವೇ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ the environment is going deteriorating, going down and down, which cause so many diseases and so many dangerous things to living beings. Now dhenu means cow is continuing. Satyam asya parinamaha sarvatra drishyante. Yes, whatever you are telling, it is true. The consequence, the result of this destruction we can see everywhere. Kutrapi shuddha aharaha na labhyate. We are not getting a pure food anywhere. ಆಕಳು ಆ ಮರದ ಮಾತಿಗೆ, ವೃಕ್ಷದ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ, ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಈಗ ವೃಕ್ಷ, ನದಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ನದಿ, ವೃಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಕಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಜನಾಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ, ವೃಕ್ಷಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ತೇಷಾಂ ಕಷ್ಟಂ ವರ್ಧತ ಏವ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮಾನವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಭೂಕಂಪನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, you just try to understand, because of this destruction, the river is telling, until these mankind will not protect the environment, especially the rivers, plants, trees and animals, birds, they will suffer like this.
which we are now witnessing. Now there is a abnormal changes in the environment, whether it is a global warming, whether it is a flood, whether it is an earthquake. Lakhs of people are losing their lives because of this natural calamities. Not protecting the environment is also one of the major cause for all these difficulties, destructions. ವೃಕ್ಷಃ, ಈಗ ಮರವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು. ಆಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಯೋಗದಾನಂ ತೇ ನ ಸ್ಮರಂತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದುಃಖಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಖಲು. ಮರ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯರು, ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಗದಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ಈ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೋ ಮಾನವ ಕದಾ ಭವತಃ ಜಾಗೃತಿ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ. ಮರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೆ ಮಾನವರೇ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕುಕೃತ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. Now it is a very painful dialogue by the tree to the mankind, that is for all of us. It is telling so much of contribution we are giving in terms of protecting these human beings, but these human beings are being selfish. They are destroying the environment. Oh mankind, when you will be awakened, when you will be cautious, and when you will decide to protect this environment. Like these dialogues, these three friends, they were heard nearby river. ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏತೇಷಾಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಾಲಾಹ ಪರಸ್ಪರಂ ವ್ಯವಹರಂತಿ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಏನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಈ ನದಿ, ವೃಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಕಳು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ ಎನ್ನುವನು ಪ್ರಣವ ಎಂಬುವನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಕಿಯತ್ ದುಃಖಿತಾಹ ತೇ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿವರ್, ಟ್ರೀ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕೌ. They realized how important these environment is. Then the first friend Pranava is telling, oh my friends, really how painful it is. Really these people are, how they are suffering. We have to be very cautious. Ismail is replying, Manavaha tesham kidrisham kashtam dadati bho. My dear friends, how much wantedly we are giving the pain to these environment, these especially river, trees as well as the cows. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರ್ಗವ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಏವಂ ನ ಕರಣೀಯಂ ತೇಷಾಂ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ವಯಂ ಮಾನವಾಹ ಏವ ಕುರ್ಮಃ ಮಮ ಗುರವಃ ಏಕಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಅವದತ್. ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಏನದು? ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಾಃ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯಃ, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಃ, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬುವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾನೆ.
ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಾ. ಮರಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಮರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅದೇ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ. ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿತಾನೇ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಮನುಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಹ. ಆಕಳುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾದಂತಹ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ try to understand. Bhargava is telling to other two friends. My teacher used to always tell me this wonderful stanza related to protection of the environment. See how wonderfully the trees are giving sweetest fruits for the sake of others. Rivers will flow from thousands years. For whom? For the sake of others. Similarly, the cows will give the nectar, equal to nectar, milk. For whom? For the sake of others. So our human life is also should be dedicated to help needy people, not being selfish. That is what the meaning of this stanza. And final conclusion, Ismail is telling, my dear friend Pranava, gate viramakale asmakam shalatah pravasartham Mysuru nagaram gatavantaha. My dear friend, hope you remember last summer vacation we been to excursion trip to Mysore city. Nearby Mysore places we went. Do you remember? For that Pranava is replying, Tatra kaha visheshaha. What is the speciality in that Mysore or nearby places? ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಣವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಣವ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ, ಹೋದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಏನು ವಿಶೇಷ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತತ್ರ ಸಮೀಪೆ ಏವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಇತಿ ಪರ್ವತೋ ವರ್ತತೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಹಾಂ ನೆನಪಿದೆ. ತತ್ರ ವನಸ್ಪತೀನಾಂ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಂ ಅಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಇತಿ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೇನ ತತ್ ನಿರ್ಮಿತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ಎನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಯ, ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧಿ ವನಗಳ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಬಹು ಸುಂದರಂ ಅಸ್ತಿ ಭೋಹೋ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. My dear students, Ismail is telling, in last summer vacation we been to Mysore district. Near Mysuru there is one big mountain called Male Mahadeshwara mountain, where A.N. Yellappa Reddy, one great person, under his direction, there they have planted herbal plants. There is a many different herbal plants were grown in that mountain. Now Bhargava also remember the same kind of incidents near Tumukuru Nagarasya Sameepe. My dear friends, Tumukuru Nagara Sameepe, near Tumukuru city, Siddhara Betta iti kshetre Anyam Sasyodhyanam asti. Please see that line, page number 11, last line. My dear friends, near Mysore city, Tumukuru city, there is a Siddhara Betta, where Siddhara Betta is nothing but mountain, where
we have a Sasyodhyana means there are many herbal plants were grown. And aham tatra gatavan, even I been to that wonderful place. Tatrapi sasya sankulanam samrakshanam kurvanti. There also the very effectively they are protecting the herbal plants, like that he said. Please turn the page. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಮ ಎಂಬುವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ವತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ. 12ನೇ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಣವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋ ಏವಂ ವಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಾಲಾಯಾಮಪಿ ಏತಾದೃಶಾನಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಗಚ್ಛಾಮ ಇತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಪ್ರಣವ ಎಂಬುವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣವ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ 2 friends, I will also request my teachers to take these beautiful places, wonderful places which you have seen. For Bhargava is telling, ಪರಿಸರಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವ ಬೋಧಕಾನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಾಲಾಯಾಮಪಿ ಕರ್ತುಂ ಅಹಂ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ. I will also remind my teachers and organizers to have a program to protect the environment as well as the trees and plants. ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಬುವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸತ್ಯಂ ಗೋ ವೃಕ್ಷ ನದೀನಾಂ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ವಿಷಯೇ ವಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಃ ಅವಶ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ಮಃ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬುವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನದಿ, ಹಸುವು, ಗೋವುಗಳು ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣವ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೋಹೋ ಆತಪಃ ಅಧಿಕಃ ಅಭವತು ಬುಭುಕ್ಷಾ ಅಪಿ ವರ್ಧತೆ ಗೃಹಂ ಗಚ್ಛಾಮಃ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹಸಿವೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸೋರಿಂಗ್ ಹೀಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್. ದೆನ್ ವಾಗೀಶಃ ದ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತು ಶೀಘ್ರಂ ಗಚ್ಛಾಮಃ, ಆಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಈ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ದಿನ ಕಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. thank you